আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী মণ্ডলী, বরাবরের ন্যায় আমি আজও তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি নতুন আরেকটা লিসন তোমাদেরকে আজকে শেখাবো বলে। তোমরা যারা নিয়মিত আমার কন্টেন্ট দেখে থাকো তারা নিশ্চয়ই জানো যে তোমরা খাতা কলম তোমাদের সাথে রাখবে, তো এমনকি তোমার পাঠ্য বইটিও তোমার সাথে রাখবে, তাহলে তোমার আজকের এই লিসনটা ফলপ্রসূ হবে। তাহলে চলো শুরু করা যাক। ওয়েলকাম টু দিস লিসন। একটা সুন্দর স্লাইডের মাধ্যমে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, খুব এনজয় করবো আমি আশা করি। তো টিচার্স আইডেন্টিটি এখানে রয়েছে। লিসন আইডেন্টিটি এখানে রয়েছে। প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা একটু ভিডিওতে পজ দিয়ে দেখবে। লার্নিং আউটকাম: the student will be able to ask and answer question, take part on that topic. Next, write a paragraph on climate change. Let's see a video. এখানে একটা ভিডিও আমি দেখাবো তোমাদেরকে। ভিডিওটি আবার একটু অন্যভাবে দেখাতে হচ্ছে, এখানে আমার একটু সমস্যার কারণে। ভিডিওটি Human activities, from pollution to overpopulation, are driving up the Earth's temperature and fundamentally changing the world around us. The main cause is a phenomenon known as the greenhouse effect. Gases in the atmosphere, such as water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and chlorofluorocarbons, let the sun's light in, but keep some of the heat from escaping, like the glass walls of a greenhouse. The more greenhouse gases in the atmosphere, the more heat gets trapped, strengthening the greenhouse effect and increasing the Earth's temperature. Human activities, like the burning of fossil fuels, have increased the amount of CO2 in the atmosphere by more than a third since the Industrial Revolution. The rapid increase in greenhouse gases in the atmosphere has warmed the planet at an alarming rate. While Earth's climate has fluctuated in the past, atmospheric carbon dioxide hasn't reached today's levels in hundreds of thousands of years. Climate change has consequences for our oceans, our weather, our food sources, and our health. Ice sheets, such as Greenland and Antarctica, are melting. The extra water that was once held in glaciers causes sea levels to rise and spills out of the oceans, flooding coastal regions. Warmer temperatures also make weather more extreme. This means not only more intense major storms, floods, and heavy snowfall, but also longer and more frequent droughts. These changes in weather pose challenges. Growing crops becomes more difficult. The areas where plants and animals can live shift, and water supplies are diminished. In addition to creating new agricultural challenges, climate change can directly affect people's physical health. In urban areas, the warmer atmosphere creates an environment that traps and increases the amount of smog. This is because smog contains ozone particles, which increase rapidly at higher temperatures. Exposure to higher levels of smog can cause health problems such as asthma, heart disease, and lung cancer. While the rapid rate of climate change is caused by humans, humans are also the ones who can combat it. If we work to replace fossil fuels with renewable energy sources like solar and wind, which don't produce greenhouse gas emissions, we might still be able to prevent some of the worst effects of climate change. প্রিয়
শিক্ষার্থী মণ্ডলী, তোমরা দেখলে যে আসলে ক্লাইমেট চেঞ্জেসের ফলে কেমনটা হয় তোমাদের আমাদের হিউম্যান বিংসের উপরে কি প্রভাব, কি ইফেক্ট আসে, সেই ইফেক্টটা তোমরা লক্ষ্য করলে যে আমাদের কি কি হতে পারে, আমাদের শ্বাসকষ্ট হতে পারে, লাংসের ডিজিজ হতে পারে, নানান ধরনের সমস্যা আমরা ফেস করতে পারি। সো আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে। এখানে দেখো একটা সুন্দর ছবি দেওয়া আছে, যেখানে সূর্যের বিকিরণ, যে সূর্যের যে তাপ সেটা পৃথিবীতে আসার ফলে কি কি সৃষ্টি হচ্ছে। একটু আগে যে ভিডিওটা দেখলে সেই ভিডিওটা তোমরা বারবার দেখতে পারো, এক দুইবার দেখে তোমরা বোঝার চেষ্টা করতে পারো। তো এখানে সেম ধরনের একটা ছবি আমি দিয়েছি তোমাদের বোঝার স্বার্থে, একটু সুন্দর করে দেখে নেবে সবাই। তাহলে আজকে আমাদের লার্নিং যে পাঠ শিরোনামটা রয়েছে সেটি হচ্ছে ম্যান অ্যান্ড ক্লাইমেট, মানুষ এবং ক্লাইমেট মানে কি, জলবায়ু। মানুষ এবং জলবায়ু মানে মানুষের সাথে জলবায়ুর যে সম্পর্কটা তেমনি। হিয়ার ইজ সাম ইউজফুল ভোকাবুলারি, দে ক্যান হেল্প ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টপিক। এখানে কিছু ভোকাবুলারি দেওয়া আছে যেটা তোমরা বাংলা মিনিং এবং সিনোনিম, অ্যান্টোনিম সহ কিছু পেয়ে যাবে, যেটা তোমাদের এই টপিকটা বুঝতে অনেকটা সাহায্য করবে। সুতরাং এটি মুখস্থ করবে, খাতায় লিখবে এবং বারবার এটি পড়বে। তাহলে দেখবে তোমার যে কোনো টপিক এভাবে কয়েকবার পড়লেই তোমার সুন্দর একটা আইডিয়া এসে যাবে। চলো সামনে বাড়ানো যাক। এখানে সেকশন এ, ডিসকাস দ্য কোশ্চেন ইন পেয়ার্স। ফার্স্ট, ক্যান ম্যান ইনফ্লুয়েন্স দ্য ক্লাইমেট? If the answer is yes, explain how. Second one, which human activities are responsible for increasing carbon dioxide in the atmosphere? And third, how can tree help save our environment? Dear student, তোমরা নিজেরা এটি করার চেষ্টা করবে, যেহেতু এখানে একা দেখছো। আর যদি তোমাদের আমি ক্লাসে করাতাম তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের পেয়ার ওয়ার্কের মাধ্যমে আমি কাজটি করানোর চেষ্টা করতাম। তো তোমরা বাসায় বসে এই যে তিনটে প্রশ্ন আছে, এই প্রশ্নের উত্তরগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করবে এবং খাতায় অন্তত কিছু লেখার চেষ্টা করবে। আমি একটা নমুনা উত্তর এখানে রেখেছি, তোমরা একটু দেখে নিতে পারো। এখানে দুজন আছে, ফার্স্ট, সেকেন্ড, অথবা তুমি যে কোনোভাবে এটা ধরতে পারো। এখানে নাম লেখা যেত, এফের এখানে নাম লেখা যেত ফয়সাল, এস দিয়ে সোনালি, অথবা এনি আদার সেলস, অন্য কিছু লেখা যেত। আমি শুধু একটা অক্ষর দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তোমরা একটু মন দিয়ে এটি দেখে নেবে, দেখে নিলে এবং মুখস্থ করবে। এটা তোমার বাস্তব জীবনে তুমি যখন কনভারসেশন করবা, এই ডায়লগের মাধ্যমে তোমার কনভারসেশন স্কিল ডেভেলপ করবে, আমার বিশ্বাস। নেক্সট, এখানে আমি কিছু ছবি রেখেছি। হাউ ট্রিজ হেল্প। গাছ আমাদের কি উপকারে আসে? আসলে গাছ আমাদেরকে ছায়া দেয়, গাছ আমাদেরকে খাদ্য দেয়, গাছ আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড শুষে নিয়ে আমাদেরকে অক্সিজেন দেয়। সুতরাং গাছ একটা ভীষণ প্রয়োজনীয় বন্ধু আমাদের এখানে সেটি খুব ভালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আমি একটু পড়ার চেষ্টা করছি। দে sucks up carbon dioxide and রিলিজ অক্সিজেন, মানে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে আর অক্সিজেন ত্যাগ করে। দে ফিল্টার পলিউশন অ্যান্ড ডাস্ট ফ্রম দ্য এয়ার। তাহলে গাছ কি করে? বাতাসকে কি করে? ফিল্টার করে দেয়, সতেজ করে দেয়, পলিউশন দূর করে দেয়, ডাস্ট নিয়ে নেয়। লাস্ট আরেকটা কথা আছে, দে প্রোভাইড ফুড অ্যান্ড শেল্টার, মানে সে খাদ্য দেয়, আমাদেরকে আশ্রয় দেয়, আর ফর লটস অফ অ্যানিম্যাল, এবং প্রচুর পরিমাণে পশুদের এটি। দে অ্যাবজর্ব ওয়াটার অ্যান্ড দেন রিলিজ ওয়াটার ভ্যাপর ইনটু দ্য এয়ার। তাহলে সে কি করে? বাতাস থেকে সে পানি গ্রহণ করে, আবার পানির ত্যাগও করে এবং সেটাকে সুন্দর করে আমাদের জন্য সার্ভ করে। দেয়ার রুটস
স্টাবিলাইজ দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড প্রিভেন্ট ইরোশন। তার মানে হচ্ছে তার রুটস, তার মানে তার মূল কি করে, মাটি আঁকড়ে ধরে এবং মাটি ক্ষয় রোধ করে। নেক্সটে আমরা দেখি, এখানে সেম ধরনের কিছু কথা বলা আছে। দ্য রোল অফ ফরেস্ট ইন দ্য গ্লোবাল কার্বন সাইকেল। তার মানে হচ্ছে আমাদের যে ফরেস্ট, আমাদের যে বন আছে, সেই বন আমাদের এই যে ইকোসিস্টেম, এই ইকোসিস্টেমের উপরে গ্লোবাল কার্বন সাইকেল, তার মানে এই রিসাইকেল হচ্ছে, গ্যাস আসছে, সেটি আবার পরিশোধন হচ্ছে, সেটি আবার যাচ্ছে। এই কাজটি করছে কে? গাছ আমাদেরকে এই কাজটি করে দিচ্ছে। নেক্সটে তোমাদের এখানে মেন বইয়ের যে টপিকটা রয়েছে এটি একটি পড়ে নেবে। আমি বেশি সময় নিচ্ছি না, যেহেতু মানে সময় শেষ, রমজানের মানে আজকে ইফতারের সময় কাছাকাছি, আমি সময় কম পাচ্ছি, তোমরা নিজেরা একটু পড়ে নেবে। ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ক, এখানে ব্যক্তিগত কাজ, যার যার মতো করে কাজ করার সুযোগ আমি রেখেছি। এখানে ট্রু ফলস আছে। রিড দ্য স্টেটমেন্ট বিলো অ্যান্ড সে ইফ দে আর ট্রু ফলস। ইফ ফলস গিভ দ্য কারেক্ট আনসার। নিজেরা একটু চেষ্টা করবে, ভিডিওতে পজ দিয়ে নিজেরা চেষ্টা করবে, এবং আগের যে টপিকটা তোমরা পড়েছো ওই টপিকের ভেতরে এই উত্তরগুলো রয়েছে। সুতরাং তোমরা ওটি ভালো করে পড়ে এই উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবে। এখানে যে উত্তর আমি সেটাও রেখেছি ফার্স্ট ট্রু। তোমরা ভিডিওতে পজ দিয়ে আমার উত্তরটা দেখার আগে নিজেরা চেষ্টা করবে, তারপর আমার উত্তরটা দেখবে। এখানে হোমওয়ার্ক রেখেছি, তোমার বাড়ির কাজ। ম্যাচ দ্য মিনিং ইন কলাম এ, কলাম বি অ্যান্ড ওয়ার্ড ফ্রেজ ইন কলাম এ। রাইট ডাউন অন ইউর খাতা। ডিয়ার স্টুডেন্ট, এখানে তোমাদের নিজস্ব কিছু কাজ দেওয়া, সে হোমওয়ার্ক করতে বলা হয়েছে। সেই হোমওয়ার্কটা তোমরা বাসায় বসে করবে এবং খাতায় সেটি লিখবে। আমি যদিও এখানে উত্তরটা, সমাধানটা আমি করে দিয়েছি, তোমরা ভিডিওতে পজ দিয়ে বাসায় বসে সেটি করবে। আর আমি যদি ক্লাসে হতো, সরাসরি ক্লাস যদি হতো, তাহলে নিশ্চয়ই আমি ওভাবে করানোর চেষ্টা করতাম। তো এই যে আমার সেই কাজটি। Thanks a lot for watching my presentation.